standard speech. Third standard students, come here to the stage. Freedom fighters of Tamil Nadu, Tirupur Kumaran, Ilavarasi, Hasini, Kirtika, Darshika, Asini, Isai Priya. நல்வழி பாடல் கவினேஷ், சிவப்பிரியன், ராம்சுதன், தமிழரசு, பகுமித்ரன், கார்த்திக். என் பெயர் தமிழரசு. என் பெயர் பகுமித்திரன். என் பெயர் ராம்சுதன். என் பெயர் கவினேஷ். என் பெயர் சிவப்பிரியன். நாங்கள் 3ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றோம். நல்வழி பாடல் ஆற்று பெருகற்று அடிசுடும் மண்ணாலும் அவ்வாறே ஊற்று பெருகால் உலகோட்டும் ஏற்றவர்க்கு நல்ல குடி பிறந்தால் நற்கூந்தல் ஆனாலும் நன்றி. Thank you students. Next abbreviations: Ashwan, Adhavan, Alan, Shirley, Darshan. I am Darshan. I am Ashwan. I am Adhavan. I am Alan Shirley. From third standard, we would like to say about abbreviation TNPSC, Tamil Nadu Public Service Commission, IPS, Indian Police Service, UPSC, Union Public Service Commission, IAS, Indian Administrative Service, ATM, Automatic Teller Machine. Thank you to all. Next, Dr. Muthulakshmi Reddy, Femina, Devasena, Harshika, Varshini, Susitra. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என் பெயர் தேவசேனா. என் பெயர் வர்ஷினி. என் பெயர் சுஜித்ரா. என் பெயர் ஃபெமினா. என் பெயர் ஹர்ஷிகா. நாங்கள் 3ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றோம். நாங்கள் முத்துலட்சுமி ரெட்டி பற்றி பேசப் போகின்றோம். 1886 ஜூலை 30 புதுக்கோட்டையில் பிறந்தார். இவரது பிறந்த நாளை மருத்துவ தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இவர் தென்னிந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர் ஆவார். இந்திய பெண்கள் சங்கத்தின் முதல் தலைவர். சென்னை மாநகராட்சியின் முதல் துணை மேயர். சட்டப்பேரவையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண்மணி ஆவார். நன்றி. Thank you students. Next, உள்ளங்கையில் ஓர் உலகம், சிவன்யா, சுதாஸ்ரீ, சாஷிகா, சுபஸ்ரீ லட்சுமி, பரணி. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என் பெயர் சிவன்யா. என் பெயர் சுபஸ்ரீ லட்சுமி. என் பெயர் சுதாஸ்ரீ. என் பெயர் பரணி. நாங்கள் 3ஆம் வகுப்பு படிக்கிறோம். நாங்கள் பேச வந்துள்ள தலைப்பு உள்ளங்கையில் ஓர் உலகம். உலகை சுற்றி காட்டுகிறேன், உனக்கு மகிழ்ச்சியை தந்திடுவேன். என்ன வேண்டும் என்றாலும் என்னும் முன்னே சொல்லிடுவேன். இந்தியா வழியுள்ள
come near to the stage. தாயின் வாசம் ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி மறவாதோ அதே போல சில ரயில் பயணத்தின் நினைவுகள் நம் நினைவை விட்டு நீங்காது. அப்படிப்பட்ட நினைவிற்கு நம்மை கொண்டு செல்ல வருகிறார்கள் நம் பள்ளி எல்கேஜி பாய்ஸ்.
clap Akhilesh. Good evening to all. I am Akhilesh from 4. Good evening to all. I am Navin Pratap from 4. I like to say about nature. Nature is very beautiful. It gives us lot of things that is not possible without nature. It is very important to say close with Mother Nature. We must protect nature and its beauty. Thank you to all. Thank you, students. Next, speech on Jawaharlal Nehru. Good evening. I am SP Sila. I am Ashwani from 4. I like to say about Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He was born on November 14, 1889 in Allahabad in India. He was a great leader and a good writer also. He was very fond of children, so they lovingly called him Chacha Nehru. His birthday is celebrated as Children's Day all over India. Thank you to all. Thank you, students. Next, welcome speech Anish. Good evening to all. I am Anish from 4th. Welcome speech. Good evening everyone. Welcome to our program. I am so happy to see you all here. I hope you will enjoy the program of our friend Yagutta. Thank you to all. Thank you. Next, speech on education S. Ritika. Good evening, I am Estetika from 4. Today the topic of my speech is education. Education is the tool that helps us to understand life. It's the tool that keeps us happy. Education can change one's life completely. A child education begins at home. Education is fundamental right to every person. Thank you to all. Thank you, Ritika. Next, speech about APJ Abdul Kalam. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என் பெயர் அருந்தமிழ். நான் 4ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். நான் இப்பொழுது ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பற்றி பேச வந்துள்ளேன். ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இந்தியாவின் 11வது குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். 15ஆம் தேதி 1931 ஒரு தமிழ் முஸ்லிம் குடும்பத்தில் பிறந்தார். அவரது முழு பெயர் அபுல் பகீர் ஜைனுலாப்தீன் அப்துல் கலாம். அவரது தந்தையின் பெயர் ஜைனுலாப்தீன் மார்க்கர் மற்றும் தாயின் பெயர் ஆஷி அம்மா. பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை உருவாக்கியமையால் ஏவுகணை மனிதர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் பாரத ரத்னா, இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த சிவில் கௌரவம் மற்றும் பல மதிப்புமிக்க விருதுகளை பெற்றவர். ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஜூலை 27, 2015ஆம் ஆண்டு மாரடைப்பால் இறந்தார். அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, Arundamil. Next, speech about tree. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என் பேர் லவ்ரன். நான் 4ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் இங்கு பேச வந்துள்ள தலைப்பு மரம். மனிதனான் உனக்கு மழையை தருகிறேன், சுவாசிக்க நல்ல காற்றை தருகிறேன், ஒடுங்க நிலை தருகிறேன், பறவைகளுக்கு தங்குமிடம் இருக்கிறேன், இன்னும் உணவு காய்கனியும் தருகிறேன். மனிதா, நீங்கள் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியும், ஆனால் நான் இல்லாமல் உங்களால் வாழ முடியாது. எனவே எங்களை வெத்தாடி. நன்றி. மரம் அழுப்போம், மழை பெறும், நல்ல பெறுவோம். அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, Dausdale. Next, speech about Magakavi Bharatiyar, Vishnuvardhan Yeshwant. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என் பெயர் விஷ்ணுவர்தன். நாங்கள் 4ஆம் வகுப்பு படிக்கிறோம். நாங்கள் இப்பொழுது மகாகவி பாரதியாரை பற்றி பேச வந்துள்ளோம். மகாகவி பாரதியார் ஒரு தமிழ் கவிஞர் ஆவார். அவர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஆவார். இவரது தந்தையின் பெயர் சின்னசாமி ஐயர், தாயார் பெயர் லட்சுமி அம்மாள். கண்ணன் பாட்டி, குயில் பாட்டி போன்ற காவியங்களை எழுதினார். பாரதியார் தீண்டாமையை அறவே வெறுத்தார். அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, students. Next, speech about Veeramangai Velu Nachiyar. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என் பெயர் தர்ஷினி. நான் 4ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். நான் இப்பொழுது வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் பற்றி பேச வந்துள்ளேன். வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராடிய முதல் பெண் பேரரசி ஆவார். இவரது தந்தை மன்னர் செல்வமுத்து சேதுபதி, தாயார் சக்கந்தி முத்தத்தாள் ஆவார். சிலம்பம், குதிரையேற்றம், வாழ்வீச்சு போன்ற வீர கலைகளில் பயிற்சி பெற்றவர் ஆவார். சிவகங்கை வெள்ளையர்கள் கைப்பற்றியதால் சிவகங்கையை மீட்டே தீரன் என்று சபதம் எடுத்தார்.
உலக உள்ளவரை வேலும் நச்சல் புகழ் நிலைக்கும். அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, Darshini. Next speech about Sunita Williams. Danya. அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம். என் பெயர் டி. தன்யா. நான் 4ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். நான் இப்பொழுது சுனிதா வில்லியம்ஸ் பற்றி பேச வந்துள்ளேன். சுனிதா வில்லியம்ஸ் 1965ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 19ஆம் தேதி அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் பிறந்த விண்வெளி வீராங்கனை ஆவார். இவர் ஓய்வு பெற்ற கடல் படை அதிகாரியும் ஆவார். இவர் விண்வெளியில் 608 நாட்கள் பயணம் செய்த பெண் சாதனையாளர் ஆவார். இவர் பத்மபூஷன் மற்றும் பல விருதுகளை பெற்றவர் ஆவார். இவர் விண்வெளியில் உயிரினங்கள் மற்றும் தாவரங்களை வளர்ப்பது பற்றிய ஆய்வுகளை செய்து வருகிறார். நன்றி. Thank you, Danya. Next speech about Netaji Subhash Chandra Bose. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என் பெயர் தர்ணேஸ்வரன். நான் 4ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். இப்பொழுது நான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களை பற்றி பேச போகிறேன். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஆவார். நேதாஜி அவர்கள் 1897ஆம் ஆண்டு ஒரிசா மாநிலத்தில் உள்ள கட்டச் என்ற இடத்தில் பிறந்தார். இந்தியாவின் முதல் ராணுவ படையை உருவாக்கினார். நேதாஜி ராணுவத்தில் பெண்களுக்கான ஜான்சி ராணி படையை தொடங்கினார். நன்றி. Thank you, Dharneshwaran. Next speech about Mahatma Gandhi. அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம். என் பெயர் புகழ். நான் 4ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் இப்பொழுது மகாத்மா காந்தி அவர்களை பற்றி பேச வந்துள்ளேன். மகாத்மா காந்தி நமது தேச தந்தை ஆவார். காந்தியடிகள் மாபெரும் சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஆவார். காந்தியடிகள் அக்டோபர் 2, 1869ஆம் ஆண்டு போர்பந்தர் என்ற ஊரில் பிறந்தார். காந்தியின் முழு பெயர் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி ஆகும். இந்திய விடுதலை போரை முன்னின்று நடத்தினர். சத்தியமும் அகிம்சையும் அவரது கொள்கை. தேச தந்தை மகாத்மாவை போற்றி வணங்குவோம். அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, Pugar. Next, நீதிநெறி விளக்கம் அரிஷாந்த், லைஷாந்த், சுபிக், கிஷோர். அனைவருக்கும் எங்கள் மாலை வணக்கம். என் பெயர் குஹரிஷாந்த். என் பெயர் ஜெயலட்சுமி. என் பெயர் சி. சுபேஷ். நாங்கள் 4ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றோம். நீதிநெறி விளக்கம் அவையன்றி மேவிதிப்பார் கல்வியும் கல்லர் அவையன்ற ஆளச் சொல்லும் நவையன்றி ஈதுனா செல்வமோ நற்கூந்தார் இந்நலமும் பூத்தலை பூவமன் என்று குமர குருபர. அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, students. Next, உலா வரும் செயற்கைக்கோள் அபிநிதி, ஜாஸ்லின், பி. ரித்திகா, பென்சிகா. அனைவருக்கும் எங்கள் மாலை வணக்கம். என் பெயர் அபிநிதி. என் பெயர் பென்சிகா. என் பெயர் ஜாஸ்லின். என் பெயர் ரித்திகா. நாங்கள் 4ஆம் வகுப்பு படிக்கிறோம். உலகம் செயற்கைக்கோள் பட்டு குழந்தைகள் வாருங்கள் பறவை கப்பல் பாருங்கள் விட்டு சிறகை வீசவழி விண்ணில் பறக்குது பாருங்கள் உலகை சுற்றி வந்திடுமே உயர உயர பறந்திடுமே எல்லை இல்லா நற்பெயரை யாருக்கும் தந்து விளங்கிடுமே விண்வெளி ஆய்வு செய்திடவே விண்ணில் சீறி பாய்ந்திடவே மண்ணில் உள்ள வளத்தையெல்லாம் உண்மையாக சொல்லிடுமே தகவல் தொடர்பில் உதவிடுமே தன்னிச்சையாக இயங்கிடுமே தப்ப வெப்ப நிலையாகும் தக்க நேரத்தில் சொல்லிடுமே அருகில் சுற்றும் கோள்களையும் அளவழியில் படம் எடுத்துடுமே உருவில் சிறிய இடங்களையும் ஒவ்வொன்றாக காட்டிடுமே கனிம வளமும் கடல் வளமும் கணக்காய் குறித்து காட்டிடுமே மனித உயிரை காப்பதற்கே புயல்கள் வருவதை உணர்த்திடுமே இதுவரை சொன்னது எது என்று இன்னும் கூட தெரியலையா அதுதான் உலக செயற்கைக்கோள் அறிந்தே மகிழ்ச்சி கொள்வோமே. நன்றி. Thank you, students. இதனைத் தொடர்ந்து எல்கேஜி கேர்ள்ஸ் டான்ஸ். சின்னஞ்சிறு
கரங்கள் மனதில் அன்பின் ஊற்றுகள் சிரிக்கும் போது உலகம் பூக்கும் எம் மழலகை நடனம் ஆடும் பொழுது நம் இதயம் பூக்கும். ஐயோ உன் கண்கள் ஐயையோ உன் கண்கள் கண்ட நேரத்தில் எல்லாமே ஐயையோ ஐயோ ஐயோ ஐயோடா ஐயையோ நீ என்னை கண்ட நேரத்தில் மின்சாரம் ஐயையோ சுடுவிரியலிலே அழகிலே தொடுகின்றாய் ஐயையோ இமையெங்கெங்கும் உன் பிம்பம் கண்மூடவில்லை ஐயோ இதழெங்கெங்கும் உன் இன்பம் வாய் பேசவில்லை ஐயோ 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 உன் கண்கள் ஐயையோ உன் கண்கள் கண்ட நேரத்தில் எல்லாமே ஐயையோ மடல் ஐயே ஐயோ உன்னை முடி கவிதை ஐயையோ மழைத்தாலும் குளிரென்ன நீ வந்து போனதாலா ஐயோ உன் கண்கள் ஐயையோ உன் கண்கள் கண்ட நேரத்தில் எல்லாமே ஐயையோ தமிழ் பேசையே ஐயோ நானுதை கேட்கையே ஐயோ காதலில் தந்தாடுகள் ஐயோ ஐயையோ நீ என்னை தேடையிலே ஐயோ நான் உன்னை தேடையிலே ஐயோ காதலில் மெய் காதலில் தொலைந்தாய் ஐயோ பேசிக்கும் பெண்கள் ஐயையோ கால் கொலுசு வாசையே ஐயோ நீ சின்னும் பாஷை ஐயையோ மறுபிட்டாலும் குளிரன்னு நீ வந்து போனதாலா ஐயோ ஐயோ உன் கண்கள் ஐயையோ உன் கண்கள் கண்ட நேரத்தில் எல்லாமே ஐயையோ ஐயோ ஐயோடா ஐயையோ நீ
நீ எந்த ஊரு நான் எந்த ஊரு முகபரி தேவையில்லை நீ எந்த உறவு நான் எந்த உறவு சொந்தத்தில் அர்த்தமில்லை உப்பு கொடி உறவா அச்சி கொடி உறவா மெட்டு கொடி உறவா கடல் கட உறவா உன்னை யாரோ பெற்றிருக்க என்னை யாரோ பெற்றிருக்க ஆனாலும் நீயும் நானும் அண்ணன் தம்பிடா உன்னை யாரோ பெற்றிருக்க என்னை யாரோ பெற்றிருக்க ஆனாலும் நீயும் நானும் அண்ணன் தம்பிடா எந்த ஊரு நான் எந்த ஊரு முகவரி தேவையில்லை நீ என்ன உறவு நான் என்ன உறவு சொந்தத்தில் அர்த்தமில்லை சாமி வரம் தந்துட்டா கொட்டு மழை கொட்டுண்டா ஏழ மன்னம் பொங்குண்டா நாயனார் பக்தண்டா மண்ண நம்பி வேறு பின்ன நம்பி ஆறு என்ன நம்பி யாரும் கெட்டதில்ல பாரு உனக்கொரு பேரு எனக்கொரு பேரு ஒன்று சேர்ந்து பாரு இந்தியன் பேரு பொறப்பும் இறப்பும் அவன் கையில நாம வாழும் வாழ்க்கை நம்ம கையில பொறப்பும் இறப்பும் அவன் கையில நாம வாழும் வாழ்க்கை நம்ம கையில நீ எந்த ஊரு நான் எந்த ஊரு முகவரி தேவையில்லை நீ என்ன உறவு நான் என்ன உறவு சொந்தத்தில் அர்த்தமில்லை அம்மைய பந்தானடா நம்மையாரு சாமிடா கருப்பர தோழிடா நம்ம உயிர் நாடிடா கண்ண பொத்தி பாடு காத பொத்தி பாடு வாய பொத்தி பாடு நம்ம காந்தி மொழி கேளு ஆர்த்திகள் நான் மூச்சு சத்தியம் நான் பேச்சு ஆசையெல்லாம் போச்சு நம்ம புத்த கொடி ஏற்று வரப்பும் இறப்பும் அவன் கையில நாம வாழும் வாழ்க்கை நம்ம கையில வரப்பும் இறப்பும் அவன் கையில நாம வாழும் வாழ்க்கை நம்ம கையில நீ எந்த ஊரு நீ எந்த ஊரு நான் எந்த ஊரு முகவரி தேவையில்லை நீ என்ன உறவு நான் என்ன உறவு சொந்தத்தில் அர்த்தமில்லை உப்பு கொடி உறவா அச்சி கொடி உறவா மெட்டு கொடி உறவா கடல் கட உறவா உன்னை யாரோ பெற்றிருக்க என்னை யாரோ பெற்றிருக்க ஆனாலும் நீயும் நானும் அண்ணன் தம்பிடா உன்னை யாரோ பெற்றிருக்க என்னை யாரோ பெற்றிருக்க ஆனாலும் நீயும் நானும் அண்ணன் தம்பிடா நாம அண்ணன் தம்பிடா
கிட்ஸா இருக்கிறவங்களை எல்லாரையும் 80s கிட்ஸா மாத்த வந்திருக்காங்க எங்க யூகேஜி கேர்ள்ஸ். ரம்ப ரம்ப இது சோம்பேறி பூஞ்சிருப்ப சும்மா சும்மா பொய் சொல்லாதம்மா உன் சிங்காரம் ஏங்குதம்மா எது கடி என்ன சேர்த்து கடி வாலிபம் ஆடுது எப்பவும் ஏறுது The next event is dance by first standard boys. It's the rise of the tribe. Siri
மாற போகுது பாரு பாரு கருப்பை ஏத்துனா நெருப்ப கட்டிடும் யாரு சுத்தி போய வேஷத்துல இருக்கும் இவன் கிட்ட இருக்க உங்களுக்கெல்லாம் கல்வான் வேற பார்த்துட்டா கேர பார்த்துட்டா சுத்தி போய கேட்ட பிள்ளை இருக்கும் இவன் கிட்ட இருக்க உங்களுக்கெல்லாம் கல்வான் மேப்ப போட்டுட்டா ரூட்ட பார்த்துட்டா Next, dance by first standard girls. Lazy house last bench மறவேண்டா. டிஃபன் பாக்ஸ் சமையல் கட்டு அயன் பண்ணு யூனிஃபார்ம். அடுத்த கிளாஸ் நீல் டவுன் பெஞ்ச் மேல ஏறி நில்லு. லேட் நைட் பாலிஷ் போட்டு அழுக்கு சாக்ஸ வாஷ் பண்ணு. டெய்லி லேட் கெட் அவுட். தூக்கம் போச்சு டயர்ட் ஆச்சு. ஹோம் வொர்க் எஸ்கேப். டெய்லி இதே வேலையா போச்சு. பிச்சிலிக்கி பிச்சிலிக்கி. பிம்பிலிக்கி பிலாபி. கையில் மாட்டிக்கிட்டா நிலவோட மார்னிங் வாக்கா கியா முயா டாக்கா சும்மா இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு ஓடி போட்டா பேபி மம்மி நான்தானே பேபி டாடி நான்தானே எந்த உலகம் நீதானே எந்த இதயம் நீதானே No need, compliment.
மாறிவிட நம்ம ரேஞ்சுடா. ஓகேலா லவ் யூலா குட்டி குட்டி தப்பு பண்ணி கத்துக்கலாம். தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ். எவனையும் வெற்று காகிதம் என ஒருபோதும் எண்ணாதே. ஒரு நாள் அவன் பட்டமாய் பறப்பான். பட்டமாய் நடனம் ஆட வருகிறார்கள் என் 2ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள். கேர்ள்ஸ் டான்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்ணகி நாடகம் ரெடியா இருங்கப்பா. 5th ஸ்டாண்டர்ட். மானாமதுரையில் பச்சை கிளி ஒன்று கேள்வி கேட்டுதாம். என்ன கேட்டது? என் கண்ணு ரொம்ப அழகா இல்ல என் ரெக்க ரொம்ப அழகா என்று கேட்டுதாம். இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்க இதோ எங்கள் கிளிகள். La
மானா மதுர மாமர கிளையிலே பச்சை கிளி ஒண்ணு கேட்டது கேள்வி என்ன? என் கண்ணு ரொம்ப அழகா, என் வெக்க ரொம்ப அழகா, இந்த கேள்வி என கேட்ட என்ன நான் பாடுவேன். மெட்டுச்சாலையிலே மாட்டு வண்டியிலே போராளே பொண்ணு ஒருத்தி. பொண்ணு கட்டியது என்ன புடவை என்றே மாணவியின் வண்ணம் என்றார். மழை துளி மண்ணில் வந்து சிந்த எழுகிறதே ஒரு வாசம், அது என மாணவியில் கொண்டு சேர்த்து விடுகிறதே சில நேரம். கேட்டது கேள்வி என்ன? என் கண்ணு ரொம்ப அழகா, என் வெக்க ரொம்ப அழகா, இந்த கேள்வியை கேட்க என்ன நான் பாடுவேன். அருவி கீழிறங்கி போன நெஞ்சத்தில் அறமே இல்லாத அரச நீதியற்ற செங்கோல் தவறிய கொடுங்கோல் மன்னனுடைய வாயிற் காவலனே, ஒரு சிலம்பினை ஏந்திய கைடன் தன் கணவனை இழந்தால் ஒருத்தி அரண்மனை வாயிலில் உள்ளாள் என்பதனை உன் மன்னனிடம் சென்று அறிவிப்பாய். முடியாது. வாயிற் காவலரே, ஒரு அருவி கீழிறங்கி போன நெஞ்சத்தில் அறமே இல்லாத அரச நீதியற்ற
செங்கோல் தவறிய கொடுங்கோல் மன்னனுடைய வாயிற் காவலனே, ஒரு சிலம்பினை ஏந்திய கையுடன் தன் கணவனை இழந்தால் ஒருத்தி அரண்மனை வாயிலில் உள்ளாள் என்பதனை உன் மன்னனிடம் சென்று அறிவிப்பாய். முடியாது. சொல்லுங்கள். சொல்ல மாட்டேன். விலகுங்கள். காட்சி 2. யார் அரண்மனை காவல்களை மீறி ஆவேச கோலத்தில் உள்ளே நுழையும் யார்? உண்மை தெரிய மன்னனே, சொல்கிறேன் கேள். தேவர்களும் மேற்கும்படி ஒரு புறாவிற்காக தன் உடலையே தந்த சிபி சக்கரவர்த்தியை பற்றி நீ அறிவாயா? ஆராய்ச்சி மனே, இடைவிடாத ஒழுத்த ஒரு பசுவின் தேரை போக்க வேண்டி தானே தேரை ஓட்டி சென்று தன் அரும்பெரும் மகனை தேர்காலிட்டு கொன்று பசுவிற்கு நீதி கிடைக்க செய்த செங்கோல் வேந்தன் மன்னிய சோழனை பற்றி நீ அறிவாயா? பெண்ணே, நான் கேட்ட கேள்விக்கான பதிலை விடுத்து நீ வேற எதையோ கூறிக்கொண்டிருக்கிறாய். வணிகம் செய்து வாழ்தலை விரும்பி ஊழ்வினை காரணமாக உனது பெரும் நகரமாகி மதுரை வந்தோம். தொழில் செய்ய முதல் வேண்டி என்னுடைய காற்சிலம்புகளில் ஒன்றினை விற்பனை செய்ய எடுத்து வந்த பொழுது உன்னால் கொலைகளப்பட்ட கோவலன் மனைவியாவே. என் பெயர் கண்ணகி. இழப்பின் அருமை தெரியாத மன்னனே, என் நிலையை அறியாமல் தானே இப்படி பேசுகிறாய். ஓ, கோவலன் மனைவி, சிலம்பு திருடிய கல்வனின் மனைவி. தேரா மன்னா, போதும் நிறுத்தி. என் கணவனை உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? குற்றமற்ற என் கணவனை ஆராயாமல் அநேகமாக கொண்டு விட்டாயே, நீ செய்தது தகுமா? காட்சி 3. போதும் நிறுத்து பெண்ணே. கல்வனை கொள்வது செங்கோல் முறைமைக்கு ஏற்றதாகும். முறை தவறாத அரசு நீதியா ஆகும். இது அனைவரும் அறிவார்களே, உனக்கு தெரியாதா என்ன? நல்ல முறையில் ஆராய்ந்து பார்த்து செயல்படாத கொற்கை வேந்தனே, தவறுகளை தண்டித்தல் தகுதி உடைய மன்னனுக்கு உரியது என்பதை நானும் அறிவேன். ஆனால் நீ கூறுவது போல என் கணவன் கல்வன் அல்ல. அவனிடம் இருந்த சிலம்பும் மாற்றி கூறிய சிலம்பன்று இணைச்சேம்பு இதோ என்னிடம் உள்ளது. அதற்கு என்ன ஆதாரம்? கொற்கை வேந்தனே, என் பொற்சிலம்பு மாணிக்க பலகளால் உடையது. நல்லது, நீ கூறியவை நல்ல சொற்கள். எமது சிலம்பு முத்துக்களால் ஆனது. ஆன்றொன்றிருந்த அவைதானிலே அனைவரும் உண்மையை உணர்த்துகிறேன். யார் அங்கே? கோவலரிடம் இருந்து கைப்பற்றிய கால் சிலம்பை கொண்டு வா. மாணிக்கங்கள். உனக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் இதோ மாணிக்கங்கள். நீதி தவறாதவன் என்று உன்னை கூறிக்கொள்ளும் மன்னா, ஒரு தவறும் செய்யாத என் கணவனை கொன்று உன் அறநேர்க்கு ஈக்கு என்பதை உணர்ந்தாயா? மாசு படரவும் மாநிலம் மிகழ நீதி வழங்கிய உனக்கு செங்கோல் தான் எதற்காக? தேவையில்லை. வெண்குற்ற குடை தான் எதற்காக? தேவையில்லை. மணிமுடி தான் எதற்காக? கண்ணகி, உன் கணவன் கல்வன் அல்ல. ஆராயாமல் அவசரத்தில் கொன்றுவார்கள் என்று ஆணையிட்ட நானே கல்வன். தமிழே, தாயகமே, என் தாயே, என்னை மன்னித்து விடமா, என்னை மன்னித்து விடு. அரசே 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 அரசே. அழியட்டும், மொழியட்டும், எல்லாம் அழியட்டும், மதுரையே ஒழியட்டும். அரசே. இதனைத் தொடர்ந்து third standard boys dance. Third standard boys. இப்போ நம்ம அரங்கத்தை பளபளக்க வைக்க வந்திருக்காங்க நம்ம third standard boys. காசு வந்தே கொட்டுகிற நேரம் இதே. வாசு கருவ ராசு லட்சுமிய தட்டுகிற வேலை இது. தட்டினா வெட்டத்தம் கொட்டினா நொட்டத்தம் ஆனந்தம் காவேரிதான்.
சுக்கிறேன் உச்சத்தில் லக்கதான் மச்சத்தில் வந்தது கை காசுதான் என்றும் மன்னர்தா எங்கும் விண்ணதா அண்ணாச்சி ஆனந்தம் ஆயாச்சி ஆரம்பம் பழக்கற பகலானி படப்படக்கிற அகலானி அனல் அடிக்கிற துகுலானி நகலின் நகலானி மழை அடிக்கிற முகிலானி திணர் அடிக்கிற திகிலானி மணமணக்கிற அகிலானி முள்ளா மலராணி சுகாக இல்லாவிட்டால் ரத்தத்தில் வேகம் இல்லை சேட்டைகள் இல்லாவிட்டால் இனிமை இல்லை கூட்டைத்தான் தாண்டாவிட்டால் வண்ணத்து பூச்சி இல்லை வீட்டை நீ தாண்டாவிட்டால் வானமே இல்லை வானவில்லை போலே இளமையடா தினம் புதுமையடா அதை அனுபவிடா காலகாலமாக பெருசுங்கடா ரொம்ப பழசுங்கடா நீ முன்னே முன்னே வாடா வாடா பழப்பழக்கிற பகலானி படப்படக்கிற அகலானி அனல் அடிக்கிற துகலானி நகலின் நகலானி மழை அடிக்கிற முகிலானி திணர் அடிக்கிற திகிலானி மணமணக்கிற அகிலானி முள்ளா மலராணி எட்டி தோறும் வயது ஒரு வெட்டு கத்தி போலிருக்கும் அதிசயம் என்னவென்றால் அதன் இரு பக்கம் போலிருக்கும் கனவுக்கு செயல் கொடுத்தால் அந்த சூரியனில் செடி உழைக்கும் புலன்களை அடக்கி வைத்தால் தினம் புது புது சுகம் கிடைக்கும் காலும் துண்டும் மாடியும் ஏறி என்று காமி பல இன்பம் வள்ளி சேர்த்து ஒரு மூட்டை கட்டி வாணி வாணி பழப்பழக்கிற பகலானி படப்பழக்கிற அகலானி அனல் அடிக்கிற துகுலானி நகலின் நகலானி மழை அடிக்கிற முகிலானி திணர் அடிக்கிற திகிலானி மணமணக்கிற அகிலானி முள்ளா மலராணி Thank you, boys.